ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜੋ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਚੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ टाइम लिमिटेशन खत्म हो चुकी होंदी है, तो उन्होंने बंद क्यों नहीं किया जाता? क्यों लोगों की लुट जो है होंदी रहिंदी है? तो आखिर किवें जो है सरकारां नूं इसका प्रबंध अपने हत्थ विच लेना चाहिए कि सरकारां खुद ही सड़कों का निर्माण करन। सरकार के अधीन जिहड़े कई विभाग आउंदे ने, भावें वो PWD महकमा होवे या कोई होर महकमे होण, वो क्यों नहीं सड़कों का निर्माण करते ताकि उत्थे टोल लगाए ही ना जाण? सो ये कई तरह के सवाल ने, पर CM ने जो है पिछलियां सरकारां दे उत्ते जरूर निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि पिछलियां सरकारां दी नाकामी करके लोगों की लुट होंदी रही। की कुछ क्या मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने, वो तुहानूं सुना दिंदे। जे नीयत सच्ची हुंदी, जे सच्ची मुच्ची राज नहीं सेवा करते हुंदे, तां ये टोल प्लाजा 5/3/2021-9 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, लगभग 10 साल, क्योंकि उन्होंने पहली बार एग्रीमेंट ही ब्रीच करता। 786 दिन लेट करती लुक पाउणी, टर्मीनेशन का नोटिस दे के, उस तो बाद दे टाइम दे के 21/9/2013 तक ये टोल प्लाजे बंद होने चाहिए सी। पर सुखबीर बादल होरी कहते तुसी लुट्टी जाओ, साडे वाला हिस्से का पैसा साडियां जेबां सुट्टी जाओ, लोगों को किहड़ा पता लगदा? पहली अज जिहड़े शाम नूं डिबेटां डबूटां ते बहणगे अकाली दल वाले, वो नाल लेके आउण। दूजी बार लुक पाउण दा काम 5/3/18 तक पूरा होना सी, जिहड़ा कि 9/11/2020 नूं होया 979 दिन। 980 दिन ये लेट हो गया जी। इहदे दौरान कोई उन्होंने कनैक्शन जिहड़ा एग्रीमेंट नूं टर्मीनेशन करन दा कोई नोटिस नहीं कढ़िया, कोई जुर्माना नहीं लाया। जे किते उदों कर दिंदे तां 21/9/2018 नूं फिर दोबारा ये टोल प्लाजे बंद हो सकते सी। उदों कैप्टन की सरकार सी, वो कहते आपां ही तां कीता है, चलण दिओ, लोगों को किहड़ा पता लगदा? जानी कि 2 बार, एक बारी 2013 च, एक बारी 2018 च टोल प्लाजे बंद हो सकते सी। कोई जुर्माना नहीं लाया गया, कोई टर्मीनेशन का नोटिस नहीं कढ़िया गया, चलण दिओ। 2019 दे विच रोहन राजदीप कंपनी ने अंडरटेकिंग दी, लिख के दिता कि तीजी बार लुक पाउण दा काम असीं जनवरी 2023 च कर लांगे। जनवरी 2023, अज 14, अज 15 फरवरी 2023 हो गई। कल तक इन्हां दा एक्सपायर होया रात, कल 12 बजे, अजे तक वो भी नहीं कीता जी। टिल द एक्सपायरी डेट वो भी नहीं कीता। अच्छा, हुण की कहंदे ने? हुण इन्ना कुछ करके हुण सानू कहंदे ने, कहंदे जी एक्सटेंशन दिओ इह च, हुण कोविड दे दिन दिओ जी 101 दिन कोविड दा वधाओ। एक्सटेंशन ऑफ फार्मर एजिटेशन, किसानां दी हड़ताल दा, अंदोलन दा 432 दिन होर वधाओ जी। जानी कि 533 दिन मंग रहे जनाब सातों होर। असीं कहा जो तुहाडी डेट ही एक्सपायर हो गई, तुहानूं 531 दिन 32 दिन काहे देईए? कहंदे जी पहलां भी वधदे रहे है। जे अज मैं शर्त ला के कहना, जे इन्हां दोनों चों किसी दी भी सरकार हुंदी 533 दिन भी मिल जाते इन्हां नूं, क्योंकि तो 10 साल पहलां बंद होने चाहिए सी। दोबारा जिहड़े दूजे है वो 5 साल पहलां बंद हो जाने चाहिए सी। असीं इन्हां नूं कोई एक्सटेंशन नहीं दित्ती। असीं कहा भी चाबियां रात नूं 12 बजे सानूं फड़ा जाओ इत्थे। तो ये रोहन राजदीप टोलवेज जिहड़ी कंपनी है वो बार बार ब्रीच कर रही है, होर भी ने इन्हां दे
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਰੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 6/12/2005 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ LOP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਇਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। 6/12/2005 ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 6/3/2007 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਖਣ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਰਵਾਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜੋ ਹੈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰਾਏ ਜੋ ਹੈ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਿਆਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-4 ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਯੂਪੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਅ ਆ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਚਰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ- ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਰਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਸਨ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। PWD ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। PWD ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਰੋਡਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ PWD ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 700 ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ, 400 ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਡਲਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੋਂ ਕਨਾਲ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2024 ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ ਸੜਕ, ਉਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ? ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ? ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਚੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ,
ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਲੁਟਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੌਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 7 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪੈਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਟਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PWD ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀ 101 ਦਿਨ ਔਰ 432 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ FIR ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਕਿ 835 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ PPP ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 12 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ NHAI ਦੇ 7 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਢੋਂਗ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਆਏ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਵਧੀਆ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਔਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੀਇੰਗ ਰਿਪੇਅਰਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡਾ ਪੈ ਜਾਏ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈਬੰਦੀ 'ਚ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸੜਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕਲੀ ਕਰਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਈਏ ਜੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰਾਂ 2-4 ਲੇਅਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੱਟੋ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੂਆ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ PWD ਮਹਿਕਮਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬਣਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ PWD ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਰੀਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੋਂ ਦੁਰਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੋਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 2021 ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ एग्जाम्पल। रमन जी सवाल यही ने, एक जी गल नरवाल जी ने पूछी कि मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो ये यकीनी बनाएगी कि पंजाब दे विच ठीक है हुण जिन्ने टोल प्लाजा चल रहे हैं जो उन्होंने मियाद हैगी है वो पूरी हो जाए, उस तो बाद सड़कों की जी उसारी है उन्होंने मुरम्मत है सरकार खुद करवाए तो अगे तो कोई टोल प्लाजा जो है वो बनाया नहीं जाएगा, पूरी तरह के नाल पंजाब नूं टोल मुक्त तुसीं कर दोगे। देखो गुरप्रीत जी, पंजाब दे विच डेवलपमेंट करनी पंजाब दे रेवन्यू दे हिसाब नाल पंजाब सरकार दी मुढ़ली जिम्मेवारी है, जो कि पूरी तरह मान सरकार है इस चीज नूं वचनबद्ध है। ठीक है, लेकिन मैं एक गल जरूर कहूंगा कि टोल प्लाजे जेकर शुरू ही करने हुंदे तां इन्हां नूं बंद क्यों कीता जांदा? पंजाब दे लोकां नूं राहत देण वास्ते इन्हां टोल प्लाजिਆਂ दी मियाद खत्म कीती गई है ताकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ छोटा जिहा सवाल है रमन जी। ठीक है रमन जी, छोटा जिहा बिल्कुल छोटा जिहा सवाल है तुहाडे तो कि ठीक है तुसीं तुहाडी सरकार नूं पता लग गया, सरकार नूं सब कुछ पता हुंदा कित्थे की हो रहा, फिर चुपचाप ही बंद कर दिंदे। आपां क्यों इन्ना उत्थे CM साहब ने जाना सीगा, बंद कर दिंदे, ऐलान कर दिंदे कि बंद हो गया जी बस। देखो साडा ये फर्ज है क्योंकि देखो एक हुंदी है, देखो जदों मेरी जेब चों कोई 10 रुपये गिर जाना तो बंदा कहता चलो यार पूरे हो जाणगे, कोई गल नहीं 10 रुपये ने 50 गिर जाण चल यार कोई गल नहीं माड़ी किस्मत सी। जदों पंजाब लैवल ते सूबे लैवल ते हज़ारां करोड़ रुपये दी लुटाई होई होवे तां लोकां सामने लियाउणी मान साहब दा मुੱਢਲਾ फर्ज है। एक मैं इन्हां नूं पुछदा, सानू 11 महीने होए ने पंजाब दे विच सरकार बनाई जी, जेकर ਅੱਜ ਤੋਂ 5.5 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ PWD ਲਾ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 5 ਸਾਲ ਉਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਲੁਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਟਾਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ PWD ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਲੀਜ਼ नहीं पर रमन छोटे वीरों ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਮਾਦਾ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 12-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁਟਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੜਕ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਰਾਮੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜੰਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸੁਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਂ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਡਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਮੈਥੋਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੇ, ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੇ ਔਰ ਸੀਮੈਂਟਡ ਬਣੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਨਿਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੇਜ ਦੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਐਡੇ ਪੇਜ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ? ਦਿਓ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਮਿਲਣੀ ਦੀ। ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਕਹਾ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਪੁੱਛੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ PWD ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾਰਮਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਰਪਟਡ ਆ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਪਟਡ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਫਰੋਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਪਏ ਹੈਗੇ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੌਬਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਡਾਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 23 ਔਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮੇਰੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਜਵੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ 33 ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ 33 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੌਨ ਬਰਲਾ, ਨਿਤਿਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੌਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, 26,000 ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, PWD ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰਦਾ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ 5 7 10 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਰਵਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਹੈਲਥ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ 4ਵੇਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ PWD ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PWD ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਸਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵਾਜਬ। ਇਹ ਆਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹੀ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਬਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ ਅਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 1 2 3 ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ, ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਮਝ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਪੈਸਾ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ। ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ PWD ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ,
ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਬਣਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਹੋਂ ਦਰਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ 2024 ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮਨਿਆਦ, ਪਰ ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਪਲੂ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2024 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਮੈਡਮ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ।
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡੋਰਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਚੋਣੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।